Hello friends, myself Dattatreya Sadhu. I am from HM College Kannada. Students, today we are going to solve some examples on modulus and argument of the complex number from the chapter complex number. In our previous video, we were learned about modulus of z. If z is equal to a plus bi is our complex number where a and b belongs to r and I is equal to square root of minus 1, then modulus of z is denoted by mod z and is defined as square root of a square plus b square, square root of real part square plus imaginary part square. It is the definition of modulus of z. And second, we will learn about amplitude, or it is also called as argument of complex number, and which is nothing but tan inverse b divided by a. And remember, amplitude is lies in between 0 to 360 degree, where theta is lies in between 0 to 360 degree. And there is one note for the formula of tan inverse. Tan inverse of minus x is equal to minus tan inverse x. Since the values of tan inverse are lies in minus pi by 2 to plus pi by 2. Hence, we introduce new formulas for amplitude of a complex number. In first quadrant, amplitude of complex number is given by theta is equal to tan inverse b by a. In second quadrant, the formula becomes theta is equal to tan inverse b by a plus pi. In third quadrant, theta is equal to tan inverse b by a plus pi. And in fourth quadrant, theta is equal to tan inverse b by a plus 2 pi. So here is our first example. Find the modulus and argument of the complex number 1 plus I root 3. To solve this problem, I am writing given complex number is given z is equal to 1 plus I root 3. Since these two formulas are in the form of a and b, so we compare this complex number with z is equal to a plus bi. Therefore, on comparing, we get values of a and b. Here, a is equal to 1 and b is equal to coefficient of I is nothing but root 3. b is equal to root 3. Look at here, a is greater than 0, that is a is positive, and b is also greater than 0. A is positive, b is positive. Therefore, complex number z is equal to 1 plus I root 3 lies in which quadrant? First quadrant. In first quadrant, both are positive. So, first we find here modulus. We have modulus of z is equal to square root of a square plus b square, which is equal to square root of a is here 1, so 1 square plus b is here root 3, b is here root 3, so root 3 bracket square. We know that 1 square is 1, so square root of 1 plus root 3 square is 3. So 1 plus 3 is 4, so square root of 4, and square root of 4 is nothing but 2, so mod z is equal to 2. Now,
Again, we know about formula of theta. Theta is equal to, that is amplitude of Z is equal to tan inverse B by A. In first quadrant, we use the formula tan inverse B by A, which is equal to tan inverse. What is B? Here B is root 3 divided by 1. Root 3 divided by 1, which is equal to tan inverse root 3. Tan inverse root 3. आता आपल्याला काय बघायचं आहे, तर टॅनचा कोणता अँगल हा रूट 3 ही व्हॅल्यू देतोय. आपल्याला माहित आहे टॅनचा 60 डिग्री हा अँगल रूट 3 व्हॅल्यू देतो. म्हणजेच मी इथं असं म्हणणार आहे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. टॅन इनवर्स रूट 3 ची व्हॅल्यू किती आली? 60 डिग्री. आता टॅन इनवर्स रूट 3 60 डिग्री आलेलं आहे. रेडियन मध्ये लिहायचं असेल तर काय लिहिन? 60 डिग्री म्हणजे पाय बाय 3 रेडियन. हे तुमचं फायनल आन्सर आलेलं असणार आहे दिलेल्या एक्झाम्पलचं. मॉड्युलस ऑफ झेड आलेलं आहे 2 आणि आर्ग्युमेंट ऑफ झेड हा आलेला आहे पाय बाय 3 रेडियन. Second example is find the modulus and argument of the complex number -8 plus 59. Similar example आहे. या ठिकाणी काय करतोय बघा, सोल्युशन मध्ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज z is equal to -8 plus 59. आता हा कॉम्प्लेक्स नंबर आपण कंपेअर करणार आहे z is equal to a plus bi बरोबर. Comparing with z is equal to a plus bi. Therefore a ची व्हॅल्यू या ठिकाणी -8 येईल आणि b ची व्हॅल्यू ही आपल्याला 15 मिळेल. i चा कोएफिशिएंट म्हणजे b आहे, इथं i चा कोएफिशिएंट 15 आहे, म्हणजे b ची व्हॅल्यू मला 15 मिळाली. Therefore a कसा मिळाला? निगेटिव्ह. a मिळाला लेस दॅन 0 आणि b कसा मिळाला आहे? ग्रेटर दॅन 0. 15 म्हणजे ग्रेटर दॅन 0 आहे. x निगेटिव्ह y पॉझिटिव्ह सेकंड क्वाड्रंट, x निगेटिव्ह y पॉझिटिव्ह सेकंड क्वाड्रंट, a निगेटिव्ह b पॉझिटिव्ह सेकंड क्वाड्रंट मध्ये आपला कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज होतोय. देयरफॉर आय एम राइटिंग हियर z is equal to -8 plus 15i lies in second quadrant. हा कशात राहतोय? तर सेकंड क्वाड्रंट मध्ये राहतोय. आता आपल्याला काय करायचं सांगितलेलं आहे? मॉड्युलस आणि आर्ग्युमेंट फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. पहिल्यांदा लिहितो वी हॅव मॉड्युलस ऑफ z, इट इज डिनोटेड बाय mod z, इज इक्वल टू, it is defined as square root of a square plus b square, which is equal to square root of a, हे आपला आहे -8 त्याचा स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर म्हणजे 15 चा स्क्वेअर, -8 चा स्क्वेअर हा 64 येईल प्लस 15 चा स्क्वेअर हा 225. दोघांचे ऍडिशन करतो, स्क्वेअर रूट मध्ये काय होईल? 4 + 5 9, 2 + 6 8 आणि 2 तसाच 289 येते. आणि 289 कोणाचा वर्ग आहे? तर 17 चा. 289 चं स्क्वेअर रूट आलं 17. सो mod of z, that is modulus of z is equal to 17. ओके. आता आपल्याला काय करायचं सांगितलेलं आहे? आर्ग्युमेंट ऑफ z. ना आर्ग्युमेंट ऑफ z, argument of z is written as arg of z, which is equal to theta, आणि फॉर्म्युला काय आहे? theta is equal to tan inverse b upon a, आणि हा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असल्यामुळे पाय ऍड करायचे. पाय काय करायचे? ऍड करायचे. which is equal to tan inverse b upon a. b ची व्हॅल्यू आहे 15, a ची व्हॅल्यू आहे -8, इथं देखील आहेत त्या व्हॅल्यूज, म्हणजे 15 upon -8, आणि हा पुढचा पाय तसाच
which is equal to tan inverse हे होतील -15 divided by 8 आणि हा प्लस राहील तसाच. therefore theta is equal to tan inverse च्या मध्ये मायनस साइन असेल तर ते बाहेर येतं कोणत्या फॉर्म्युल्यानुसार since tan inverse of -x is equal to minus tan inverse x हे मायनस बाहेर येते म्हणजे हे नेहमी मायनस tan inverse 15 divided by 8 आणि हा प्लस पाय जो आहे तो तसाच. थोडं व्यवस्थित लिहूया आपण. थीटा इज इक्वल टू पाय मायनस प्लस ची टर्म अगोदर लिहितोय म्हणून पाय मायनस tan इनवर्स 15 डिवाइडेड बाय 8. आता हे असंच ठेवायचं आहे कारण आपल्याकडे जे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोचं टेबल आहे त्यामध्ये 15 डिवाइडेड बाय 8 ही व्हॅल्यू कोणताच अँगल देत नाही. इथून पुढचं सिंप्लिफिकेशन करायचं नाही हे असंच ठेवायचं. सो वी गेट हियर मॉड्युलस ऑफ z इज 17 and theta is equal to pi minus tan inverse 15 divided by 8. Third example is find the modulus and argument of the complex number -4. Solving in the similar way, first step is given z is equal to given complex number is z is equal to -4 comparing with z is equal to a plus b है. Therefore here value of a is -4, real part is -4 and value of b is that is coefficient of I is -4. Coefficient of I is -4. Here a is less than 0, -4 means less than 0 and b is also less than 0. b is also negative, so b is also less than 0. Therefore complex number z lies in complex number z is equal to -4 है lies in yes a negative b negative both are negative lies in which quadrant? Third quadrant. Complex number lies in third quadrant. But we have to find what? Modulus and argument. First we have modulus of z is equal to square root of a square plus b square which is equal to square root of value of a and b are -4 so -4 square plus -4 square which is equal to square root of square of a real number is always positive, so -4 square is 16 -4 square is 16. 16 plus 16 is equal to 32. Next step is mod z is equal to square root of 32. 32 can be written as square root of 2 into 16. Square root of 16 is 4. So 4 root 2. रूट दोघांना सेपरेट केलं रूट 2 into रूट 16. 16 चं रूट आलं 4 आणि आपला मॉड्युलस ऑफ z झालेला आहे 4 रूट 2. मॉड्युलस ऑफ z इज इक्वल टू 4 रूट 2. पॉझिटिव्ह का तर मॉड ऑफ z हे डिस्टन्स असतं कॉम्प्लेक्स नंबरचं फ्रॉम ओरिजिन. नाउ आर्ग्युमेंट ऑफ z which is denoted by arg of z or amplitude of z is equal to theta is equal to formula is what tan inverse b by a, but that complex number lies in third quadrant, so add pi. The formula for argument of z is equal to tan inverse b by a plus pi, which is equal to tan inverse what is b minus 4. What is a -4 plus 5 which is equal to tan inverse -4 divided by -4 plus 1 plus 5. आता tan inverse 1 ची व्हॅल्यू काढायची आहे. tan चा कोणता अँगल 1 ही व्हॅल्यू देतो
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोच्या टेबलमध्ये बघायचं. टॅनचा π/4 म्हणजे 45 हा अँगल 1 ही व्हॅल्यू देतो. म्हणून या tan इन्व्हर्स 1 ची व्हॅल्यू आली π/4 आणि हा प्लस पाय तसाच दिलेला आहे. छेद समान करून घेऊया, डिनॉमिनेटर सेम करतो म्हणजे या 4 ने या पायला मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. पाय प्लस 4 होतो. पाय प्लस 4 5π/4 हा तुमचा थीटा इन रेडियन मध्ये 5π/4. थीटा म्हणजे काय आहे तुमचा आर्ग्युमेंट ऑफ z आणि मॉड्युलस किती आलेला आहे 4√2. फोर्थ एक्झाम्पल इज फाइंड द मॉड्युलस अँड आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर √3 - i. Solving in the similar way, given z is equal to z काय दिलेला आहे कॉम्प्लेक्स नंबर √3 - i. Comparing with z is equal to a plus bi. a ची व्हॅल्यू आहे √3 आणि b म्हणजे i चा कोएफिशिएंट आहे. i चा कोएफिशिएंट इथं आहे -1. हियर a √3 आहे तो पॉझिटिव्ह आहे. a पॉझिटिव्ह म्हणजे ग्रेटर दॅन 0. b ची व्हॅल्यू -1 आलेली आहे. -1 म्हणजे निगेटिव्ह आहे म्हणजे b लेस दॅन 0. देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये लाइज होईल फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये. आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे, फाइंड करायला सांगितलेले आहे मॉड्युलस आणि आर्ग्युमेंट. मॉड्युलसचा फॉर्म्युला माहित आहे मॉड z इज इक्वल टू रूट ऑफ a² प्लस b². रूट ऑफ a ची व्हॅल्यू इथं आहे √3 त्याचा स्क्वेअर होईल प्लस b ची व्हॅल्यू आहे -1 त्याचा स्क्वेअर होईल. √3 चा स्क्वेअर हा 3 येईल आणि -1 चा स्क्वेअर हा 1 येईल. म्हणून हे होतील √3 + 1. √3 + 1 म्हणजे रूट मध्ये 4 आणि 4 चं रूट हे 2 येईल. सो मॉड्युलस ऑफ z तुम्हाला मिळेल 2. हे आपलं मॉड्युलस ऑफ z चा आन्सर असेल. आता आर्ग्युमेंट ऑफ z आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. आर्ग्युमेंट ऑफ z इज डिनोटेड बाय थीटा आणि थीटाचा फॉर्म्युला आहे tan इन्व्हर्स b डिवाइडेड बाय a. पण कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रंट. फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये असला की आपला फॉर्म्युला होतो थीटा इज इक्वल टू tan इन्व्हर्स b/a प्लस 2π. पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये असला तर फक्त tan इन्व्हर्स b/a. दुसऱ्या क्वाड्रंट मध्ये आणि तिसऱ्या क्वाड्रंट मध्ये असला तर tan इन्व्हर्स b/a प्लस π लिहितो. आणि चौथ्या क्वाड्रंट मध्ये असेल तर तो लिहितो थीटा इज इक्वल टू tan इन्व्हर्स b/a प्लस 2π. व्हॅल्यूज पुट करतो b आणि a च्या. tan इन्व्हर्स b ची व्हॅल्यू या ठिकाणी आहे -1 आणि a ची व्हॅल्यू आहे √3 म्हणजे हे झालं tan इन्व्हर्स -1/√3 प्लस 2π. थीटाची व्हॅल्यू आलेली आहे. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इन्व्हर्सच्या आतमध्ये निगेटिव्ह साइन आहे आणि आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे tan इन्व्हर्स ऑफ -x इज इक्वल टू -tan इन्व्हर्स x. मायनस बाहेर येते tan इन्व्हर्स 1/√3 आणि पुढचे जे प्लस 2π आहेत ते तसेच आहेत. हे व्यवस्थित लिहितो. पॉझिटिव्ह टर्म पहिल्यांदा लिहितो 2π पहिल्यांदा लिहिलेले tan इन्व्हर्स 1/√3 which is equal to 2π. आता मला एवढं सांगा की tan चा कोणता अँगल हा 1/√3 ही व्हॅल्यू देतो. tan चा कोणता अँगल हा 1/√3 ही व्हॅल्यू देतोय. तर tan 30 हा 1/√3 असतो. 30 म्हणजे पाय डिवाइडेड बाय 6 रेडियन म्हणून 2π मायनस हा लिहिणार आहे मी π/6 which is equal to डिनॉमिनेटर सेम करतो 6 डिनॉमिनेटर करतो 2 ला 6 ने मल्टिप्लाय केलं 12π मायनस π आणि 12π मायनस π म्हणजे 11π डिवाइडेड बाय 6 हा आपला थीटा आहे. थीटा इज इक्वल टू 11π डिवाइडेड बाय 6 म्हणजेच आर्ग्युमेंट ऑफ z हा 11π डिवाइडेड बाय 6 होईल आताच्या एक्झाम्पल साठी. So modulus of z, if z is equal to √3 - i, then modulus of z is equal to 2 and argument of z is equal to 11π divided by 6. Fifth example is
find the modulus and argument of the complex number 3. कॉम्प्लेक्स नंबर 3 दिलेला आहे म्हणजे प्युअरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर दिलेला आहे. सॉल्व करतो. गिवन z इज इक्वल टू 3 हा कॉम्प्लेक्स नंबरच्या फॉर्म मध्ये लिहायचा असेल तर तो नेहमी 3 प्लस 0 आहे. कंपेअरिंग विथ z इज इक्वल टू a प्लस b आहे. a ची व्हॅल्यू आलेली आहे माझ्याकडे 3 आणि b ची व्हॅल्यू आलेली आहे 0. म्हणजेच a कसा आहे तर पॉझिटिव्ह ग्रेटर दॅन 0 आणि b कसा आहे तर क्लिअरली 0 आहे. बघा या ठिकाणी हा जर आपला प्लेन असेल तर फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये दोन्ही पॉझिटिव्ह असतात. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये x निगेटिव्ह y पॉझिटिव्ह. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये दोघे निगेटिव्ह आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये x पॉझिटिव्ह y निगेटिव्ह असतो. ओके. या आर्गेन्स प्लेन मध्ये फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये दोघे पॉझिटिव्ह असतात. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये x निगेटिव्ह असतो y पॉझिटिव्ह असतो. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये दोघे निगेटिव्ह असतात आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये x पॉझिटिव्ह असतो आणि y निगेटिव्ह असतो. पण इथं काय झालेलं आहे a हा ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे a पॉझिटिव्ह आहे आणि b हा क्लिअरली 0 आहे. म्हणजेच तो कॉम्प्लेक्स नंबर हा क्वाड्रंट मध्ये न राहता तो कॉम्प्लेक्स नंबर इथं कुठेतरी असेल. सपोज करा की या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स असणार आहे 3,0 म्हणजे आर्गेन्स प्लेन मध्ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर या ठिकाणी असणार आहे या पॉइंट वर 3,0 वर. देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन पॉझिटिव्ह x एक्सिस आणि x एक्सिस ला काय म्हणतो आपण रियल एक्सिस. देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन पॉझिटिव्ह रियल एक्सिस. आता तो पॉझिटिव्ह रियल एक्सिस वरती राहतोय. आपल्याला काय करायचं आहे मॉड्युलस आणि आर्ग्युमेंट हा फाइंड आउट करायचा आहे. मॉड्युलसचा फॉर्म्युला आहे mod of z is equal to square root of a square plus b square which is equal to square root of a ची व्हॅल्यू या ठिकाणी आहे 3 म्हणजे 3 चा स्क्वेअर प्लस b ची व्हॅल्यू आहे 0 म्हणजे 0 चा स्क्वेअर which is equal to root of 3 square is 9 9 plus 0 is again 9 so square root of 9 is nothing but 3. मॉड्युलस ऑफ z is equal to 3 म्हणजे आपण मॉड्युलस ऑफ z फाइंड आउट केले. आता आपल्याला काय करायचं आहे आर्ग्युमेंट ऑफ z म्हणजे थीटा. आर्ग्युमेंट ऑफ z म्हणजे काय परत एकदा बघा तर त्या कॉम्प्लेक्स नंबरने या ठिकाणी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे त्याने तयार केलेला x एक्सिस बरोबरचा म्हणजेच रियल एक्सिस बरोबरचा कोन हा अँगल आपल्याला बघायचा आहे. तर त्याने तयार केलेला x एक्सिस बरोबरचा कोन काय असणार आहे तर क्लिअरली 0 डिग्री असणार आहे. बघा त्या ठिकाणी दिसते व्यवस्थित पॉझिटिव्ह रियल एक्सिस बरोबरतीचा कोन तो आहे 0 डिग्री. लास्ट एक्झाम्पल इज फाइंड द मॉड्युलस अँड आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -3. -3 हा प्युअरली इमॅजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. पहिल्यांदा मी लिहून घेतो गिवन z इज इक्वल टू -3 आहे. हा -3 कॉम्प्लेक्स नंबरच्या फॉर्म मध्ये लिहायचा असेल तर तो लिहीन मी 0 प्लस -3 into i. a प्लस b च्या फॉर्म मध्ये लिहिलेला आहे -3. कंपेअरिंग विथ z इज इक्वल टू a प्लस b आहे म्हणजे a ची व्हॅल्यू आलेली आहे 0 आणि b ची व्हॅल्यू आलेली आहे -3. i चा कोएफिशियंट हा -3. हियर a कसा आहे तर 0 आहे आणि b कसा आहे तर निगेटिव्ह आहे. b लेस दॅन 0 आहे. बघा या ठिकाणी जो y ऍक्सिस असतो म्हणजे जो इमॅजिनरी ऍक्सिस असतो त्याच्यावरती x कोऑर्डिनेट 0 असतो. पहिला 0 असतो. याच्यावरती जो पॉइंट असतो त्याचे कोऑर्डिनेट्स असतात 0, b. जर z a b असेल तर म्हणजेच आपल्याला पहिली व्हॅल्यू मिळालेली आहे 0 आणि b ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे -3 म्हणजे हा -1 -2 -3 म्हणजे या ठिकाणी तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपला लाइज होत असेल 0, -3 कोऑर्डिनेट्स ने तुम्ही दाखवलेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे तर तो कॉम्प्लेक्स नंबर कशावरती आहे तर इमॅजिनरी ऍक्सिस वरती आहे. कोणत्या इमॅजिनरी ऍक्सिस वरती तर निगेटिव्ह. So here a is equal to 0 and b less than 0. Therefore, complex number lies on negative imaginary axis.
we have mod z is equal to root of a square plus b square which is equal to root of a ची व्हॅल्यू इथे आहे 0 म्हणून हे झाला 0 चा स्क्वेअर प्लस b ची व्हॅल्यू आहे -3 म्हणून हा झाला -3 चा स्क्वेअर 0 चा स्क्वेअर 0 येतो -3 चा स्क्वेअर काय आहे 9 आणि 0 + 9 म्हणजे परत काय येतील आपल्याला 9 येतील रूट 9 9 चं रूट काय येईल 3 सो मॉड्युलस ऑफ z आपल्याला परत एकदा 3 मिळालेलं आहे या एक्झाम्पल साठी नाउ आर्ग्युमेंट ऑफ z which is equal to थीटा आणि आर्ग्युमेंट ऑफ z काय असतं तर त्या कॉम्प्लेक्स नंबर या ठिकाणी असणाऱ्या कॉम्प्लेक्स नंबर तयार केलेला पॉझिटिव्ह x ऍक्सिस बरोबरचा कोन हा जर अँगल मेजर केला तर आपल्याला तो काय मिळतो बघा इथून इथपर्यंत 90 इथून इथपर्यंत 90 इथून इथपर्यंत 90 म्हणजे 90 + 90 180 + 90 म्हणजे तो मिळेल आपल्याला 270 डिग्री आणि 270 डिग्री म्हणजे 3π/2 म्हणजे थीटा काय असेल तुमचा 3π/2 रेडियन आणि डिग्री मध्ये पाहिजे असेल तरी लिहा 270 डिग्री सो थीटा आपल्याला मिळालेला आहे 3π/2 radian or it's 270 degree. So students, I hope you understood today's examples from exercise 1.3 on modulus and argument of the complex number. Solve the remaining examples from exercise. Thank you for watching the video.